హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ సరిత. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ సరిత ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వీడియో ఏంటంటే మా పెద్ద అబ్బాయి సాంస్కృతిక డ్రామాలో నటించాడు. వాళ్ళు నటించిన డ్రామాకి డిస్ట్రిక్షన్ వచ్చింది. 45 స్కూల్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే మా అబ్బాయి వాళ్ళు నటించిన డ్రామాకి డిస్ట్రిక్షన్ గెలుచుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ వీడియోని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. వీళ్ళు నటించిన డ్రామా పేరు ఏంటంటే సంకల్పేన సిద్ధిదాయక. ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఈ డ్రామాను చూడండి, ఎలా ఉన్నదనేది కామెంట్లో షేర్ చేయండి. పార్వతి శివం పతిరూపేణ అవాచత్ యతదర్థం సా తపస్యాం కర్తుం ఏచత్ సా స్వకీయం మనోరథం. ఈ నాటకంలో ఉన్న కథ ఏమిటంటే పార్వతీదేవి శివుని కోసం తపస్సు చేయటానికి తన స్నేహితురాలతో కలిసి గౌరీ శిఖరం చేరుకుంటుంది. అక్కడ పార్వతీదేవి ఘోర తపస్సు చేస్తుండగా శివుడు పార్వతీదేవిని పరీక్షించడానికి కోసమని మారువేషంలో బ్రాహ్మణ రూపంలో వస్తారనమాట. అప్పుడు జరిగే సంభాషణే ఈ కథ యొక్క సారాంశము. ఇక్కడ బ్రాహ్మణ వేషంలో ఉన్నది మా అబ్బాయి. తిను డైలాగ్స్ ఎలా చెప్పాడనేది కామెంట్ రూపంలో మీరు నాకు షేర్ చేయండి. अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, अन्यथा तादृशं पदं कथं प्राप्स्यामि? अहं तपः एव चरिष्यामि इति मम सङ्कल्पः. पुत्री, त्वमेव मे दीनाभिलाषः. सत्यं, परं मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम् आकुलितं वर्तते. सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम् आगमिष्यामि. अदैव विजया साकं गौरीशिखरं गच्छामि. ततः पार्वती निष्क्रामति. पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म. कदाचित् रात्रौ सण्डिले, कदाचित् शिलायां स्वपिति स्म. एकदा विजय अवदत्, सखी, तपः प्रभावः किमत्र पशुपति तव सकायतः पञ्चनिवृतमपि त्वम् अतपः पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्. अयि विजये, किं न जानासि? मनस्वी कदापि धैर्यं न वर्त्यजति, अपि च मनोरथानाम् अगत्यः नास्ति. त्वं वेदम् अधीतवती, यज्ञं सम्पादितवती, तपः कारणात् जगति तु प्रसिद्धतः अपर्णा इति नाम्ना अपि त्वं प्रथिता. पुनरपि तव फलं नैव दृश्यते. अयि आर्द्रहृदये, कथं तवं चिन्तिता? अयि वो, अहम् आश्रमवटुः, जलं वाञ्छामि. विजये, पश्य, कोऽपि वटुः आगतोऽस्ति. विजया झटिति अगच्छत्. सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्. वटु, स्वागतं ते. उपविशतु भवान्. इयं मे सखी पार्वती शिवं प्राप्तुं तपः करोति. हे तपस्विनी, किं क्रियार्थं पूजापकरणं वर्तते? स्नानार्थं जलं सुलभं, भोजनार्थं फलं वर्तते. त्वं तु जानासि एव, शरीरमध्यं खलु धर्मसाधनम्. पार्वती तूष्णीं तिष्ठति. हे तपस्विनी, किमर्थं तपः तपसि? शिवाय. पार्वती पुनः तूष्णीं तिष्ठति. आम्, तस्मै एव तपः तपति. वटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति. अयि पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि? नाम्ना शिवः अन्यथा शिवः. सः सर्वदा अमङ्गलकार्येषु आसक्तः अस्ति. सर्वदा सः तव अनुरूपो न. शमशानभूमिः एव तस्य वासस्थानं. यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनव्याघ्रचर्म, चिताम्बस्म एव तस्य लेपनद्रव्यं. रक्तमयं गजचर्म एव तस्य दुकुलं. नर्पः तस्य भूपनानि, वृद्धवृषभः तस्य वाहनम्. एतदृशवरस्य आपेक्षिकुतः सः विरूपाक्षः. सौन्दर्यं नास्ति, तस्य मातापितरं कौ, तस्य कुलम् अज्ञातं. परिजनाश्च भूतगणः, सः स्वयं दिगम्बरः. तस्य ऐश्वर्यं ज्ञातमेव अस्ति. एवं वरेषु अंशाः आपेक्षिताः, तेषु एकः अपि अंशः तस्मिन् नास्ति. किं तमेव शिवं पतिमिच्छसि? अरे वाचाल, अपसर, त्वम् अरस्य स्वरूपं यथार्थतया न जानासि. सः हरः शमशाने विद्यमानः अपि त्रिलोकनाथः. सः एव मम प्रियः. एतस्मिन् विषये त्वया सह अधिकं वक्तुं न इच्छामि. अन्यत्र गच्छामि. जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानाति. यथा त्वमसि तथैव वदसि. सखी चल, यः निन्दां करोति सः तु पापभाग् भवति. एव यः शृणोति सः अपि
पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति तदैव पृष्ठतः वटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति पार्वती लज्जया कम्पते पार्वती हाँ स्वामी प्रीतोस्मि तव संकल्पेन आद्य प्रभृति हव तव प्रत्योभिलो प्रीतदासोऽस्मि पार्वती तव निष्कलङ्गं दृष्ट्वा सन्तुष्टः अहं भवतः दृढचिन्तनं दृष्ट्वा प्रसन्नास्मि विनतानना ఈ డ్రామా కాంపిటీషన్ అనేది ముందు రోజు జరిగిందండి, అంటే సాటర్డే. ఆ రోజు పేరెంట్స్ని కానీ టీచర్స్ని కానీ ఎవరిని కూడా అలౌ చేయలేదు. ఓన్లీ జడ్జెస్ పార్టిసిపెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నారు. ఈ సాంస్క్రిట్ డ్రామా కాంపిటీషన్ అనేది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో జరిగిందండి. కాంపిటీషన్ జరిగిన ఈవినింగే రిజల్ట్ అనేది అనౌన్స్ చేశారు. నెక్స్ట్ రోజు సండే మాత్రమే అందరినీ అలౌ చేశారండి. టీచర్స్, పేరెంట్స్ అలాగే పార్టిసిపెంట్స్ అందరినీ కూడా అలౌ చేశారు. అక్కడ వచ్చి బెస్ట్ 3 పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రమే డ్రామాని ఇక్కడ మాకు చూపించారనమాట. ఇందులో మా పిల్లలు చేసింది డిస్క్రిప్షన్ ఫస్ట్ వస్తే ఇక్కడ నరసింహస్వామి అవతారంలో ఒక డ్రామా చేశారు. ఆ డ్రామాకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ అనేది వచ్చింది. ఇంకొక బ్యూటీ ఏంటంటే మా పిల్లలకి ఫస్ట్ టైం సాంస్క్రిట్ అని టీచ్ చేశారండి. డ్రామా అనేది టీచర్ చాలా ఓపిక్గా పిల్లలకి డైలాగ్స్ అనేవి నేర్పించారు. అలాగే పిల్లలు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారండి. ఈవెన్ దసరా హాలిడేస్లో కూడా వీళ్ళు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ చేశారు. ఆన్లైన్లోనే మేడం పిల్లలకి డ్రామా అనేది ప్రాక్టీస్ చేయించారు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సాంస్క్రిట్ టీచర్స్ అనమాట. ఒక్కొక్క స్కూల్ నుంచి వాళ్ళ పిల్లల్ని సాంస్క్రిట్ డ్రామాలను ప్రిపేర్ చేసి తీసుకొని వచ్చారు. ఇక్కడ స్టేజ్ పైన మాట్లాడుతున్న గురువు గారి పేరు లక్ష్మీదేవి. ఈమె ఈ ప్రోగ్రామ్కి హెడ్ అండి. ప్రతి సంవత్సరం కూడా బాలోత్సవం అనే పేరుతో ఈ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేస్తారండి. ఈ కాంపిటీషన్ అనేది ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంటుంది. ఇలాగే పిల్లలందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి పార్టిసిపెంట్ కూడా సర్టిఫికేట్ అనేది ఇచ్చారు. సాంస్క్రిట్ గురువు గారైన లక్ష్మీదేవి గారు టీచర్స్ని, పేరెంట్స్ని అలాగే స్టూడెంట్స్ని అందరినీ కూడా అప్రిషియేట్ చేశారండి. ఇక మా పిల్లలకి నేర్పించిన సాంస్క్రిట్ టీచర్ని అయితే స్టేజ్ పైన పిలిచి చాలా బాగా అప్రిషియేట్ చేశారు. మాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. నిజంగా ఆ టీచర్కి ఓపిక అని చెప్పుకోవాలి. పిల్లల్ని అయితే ఫస్ట్ టైం సాంస్క్రిట్ నేర్చుకుంటున్నా కూడా చాలా బాగా టీచ్ చేశారు. నేనైతే ఈ సందర్భంగా టీచర్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. టీచర్ ఓపికగా నేర్పించకపోతే పిల్లలు కూడా నేర్చుకునేవారు కాదు. పిల్లల్ని చక్కగా ఇన్వాల్వ్ చేసి సాంస్క్రిట్ డ్రామా అనేది నేర్పించారు. అందువల్లే పిల్లలు కూడా చాలా చక్కగా పర్ఫామ్ చేయగలిగారు. చాలా ధైర్యంగా డైలాగ్స్ అనేవి చాలా చక్కగా చెప్పారన్నమాట. అక్కడ డైలాగ్స్ వింటున్న ప్రతి ఒక్కరికి గూస్ బంప్స్ వచ్చాయండి. చాలా అప్రిషియేట్ చేశారనమాట పిల్లల్ని. మా పిల్లల యొక్క సాంస్క్రిట్ టీచర్ అయితే పిల్లలు చెప్పిన డైలాగ్స్కి చాలా మురిసిపోయారండి. ఫస్ట్ టైం సాంస్క్రిట్ డైలాగ్స్ చెప్తున్నా కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారని, ఉచ్చారణ చాలా బాగుందని చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు. అలాగే ఫైనల్గా పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా సర్టిఫికేట్స్తో పాటు సాంస్క్రిట్ బుక్స్ కూడా అందజేయడం జరిగింది. ఒక్కొక్క డ్రామాలో ఎంతమంది అయితే పార్టిసిపేట్ చేశారో వాళ్ళ యొక్క సర్టిఫికేట్స్, బుక్స్ అన్నీ కూడా పిల్లల యొక్క టీచర్స్ చేతికి అందజేశారు. ఆ తర్వాత స్కూల్స్లో ప్రిన్సిపల్ గారి చేత ప్రోగ్రామ్ అనేది కండక్ట్ చేసి సర్టిఫికేట్స్ని పిల్లలకి అందజేశారు. ఇక్కడ మా అబ్బాయి గెలుచుకున్న సర్టిఫికేట్ ఇదేనండి. వృకృష్టం అంటే డిస్ట్రిక్షన్ అన్నమాట. వీళ్ళ డ్రామాకి డిస్ట్రిక్షన్ అనేది వచ్చింది. చాలా హ్యాపీగా అనిపించిందండి. నేను మరొక్కసారి వాళ్ళ టీచర్కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నానండి. పిల్లల యొక్క సాంస్క్రిట్ టీచర్ గారి వల్లే డిస్ట్రిక్షన్ అనేది సాధించగలిగారు. పిల్లలు కూడా చాలా బాగా చేశారండి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది. డైలాగ్స్ కూడా చాలా బాగా నేర్చుకొని చాలా చక్కగా చెప్పారు. పిల్లలు కూడా ఈ సందర్భంగా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియోని నేను షేర్ చేయడం వల్ల ఒక స్వీట్ మెమరీగా ఉండిపోతుందండి. అందుకనే షేర్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి ఈ స్మార్ట్ సర్దార్ ఛానల్ని. ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ బాయ్.